You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, yeah. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, yeah. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it,
when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Never, even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Never stop, even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Never stop, never who you are. That is 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 who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 할렐루야. 오늘도 이 시간에 함께 모여 예배하진 못하지만 이렇게 부활주일을 맞이하여서 각자의 자리에서 각자의 처소에서 주님과 약속한 그 시간을 주님께 귀하게 예배로 드리기에 모이신 여러분, 주님의 이름을 환영하고 축복합니다. 우리가 비록 얼굴 대 얼굴로 마주보고 앉아있지 못하지만 주님께서 그곳에서 여러분과 함께 하시고 그곳에서 주님 임재하여 주시고 성령님께서 우리의 찬양과 우리의 기도와 말씀 가운데 함께해 주실 것입니다. 이 시간 우리가 함께 예배하고 몇 가지 더 찬양하며 주님께 나아갈 때에 부활하신 주님을, 승리하신 주님을 기뻐 찬양하며 주님께 나아가시겠습니다. 나는 노래하네 자유케 하신 주의 사랑 모든 것을 내어주시고 우리를 구하셨네. 나는 노래하네 날 구원하신 주의 은혜 모든 것을 주께 맡기고 내 삶 주께 드리리. 누가 우리를 주의 사랑에서 끊을 수 있으리. 나의 주만 위해 살겠네. 그 어떤 것도 막지 못하네. 주님의 사랑 작은 나를 감싸네. 오 주의 영광 안에 살겠네. 나는 노래하네 자유케 하신 주의 사랑 모든 것을 내어주시고 우리를 구하셨네. 아멘. 나는 노래하네 나는 노래하네 날 구원하신 주의 은혜 모든 것을 주께 맡기고 내 삶 주께 드리리. 누가 우리를 주의 사랑에서 끊을 수 있으리.
주님만을 감싸네. 오 주의 영광 안에 살겠네. 할렐루야. 주님의 영광 안에 사시길 축복합니다. 주님만이 우리의 소망 되십니다. 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 온 땅의 영원한 소망. 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리, 주는 온 땅에 빛이 되시네. 우리 위에 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 영광의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네. 소망 되신 주님을 다시 한번 선포하십시다. 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 온 땅의 영원한 소망. 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리, 주는 온 땅에 빛이 되시네. 우리 위에 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 우리 위에 죽으시고 다시 사신 생명, 우리 위에 죽으시고 다시 사신 생명. 마지막으로 한 번 더. 우리 위에 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주님만이 소망이요 변함없는
하나님 우리의 소망 되십니다. 모든 것이 다 변해도 변치 않으시고 모든 것이 다 사라져도 그곳에 남아 계실 우리의 산 소망 진리 되신 주님을 찬양합시다. How great the chasm that lay between us, how wide the mountain that could not climb. In desperation I turned to heaven, spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What I could fathom such boundless grace? Who root of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that said the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that said the promise. Your very body began to breathe.
You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. 지금도 부활하셔서 살아 역사하신 하나님, 우리가 모인 각 처소마다 함께 하셔서 회복과 치유의 역사를 이루어 주옵소서. 우리 가운데 새 일을 이루어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 오늘 말씀은 고린도 후서 13장 4절 한 절의 말씀입니다. 고린도 후서 13장 4절 한 절의 말씀 우리 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 하나님의 능력으로 살아계시니 우리도 그 안에서 약하나 너희에게 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라. 아멘. 할렐루야. 예수님 다시 사셨습니다. 코로나 때문에 생겨난 신종어가 코로나 블루라 그래요. 그렇죠? 이게 우울하다는 얘기인데 코로나 때문에 우울하시죠? 그렇지만 오늘은 주님께서 부활하신 기쁨의 날입니다. 좀 웃었으면 참 좋겠어요. 그런 말 들어보셨어요? 웃음이 백신이다. 웃음이 백신이에요. 존 맥스웰이 무슨 얘기를 했냐면 웃음은 인생이라는 토스트 위에 바른 잼과 같다 그랬어요. 우리 인생이 토스트 빵이잖아요. 근데 잼이 없으면 무슨 맛으로 먹겠습니까? 근데 그 토스트 위에 바른 잼이 뭐냐면 웃음이래요. 웃음. 우리 옆 사람에게 오늘 기쁜 날이니까 서로 한번 우리 청년들은 다 혼자 예배드리나? 하여튼 옆에 누가 있다고 생각을 하고 보고 싶은 사람 옆에 있다 생각을 하고 예수님 다시 사셨습니다. 하하하. 인사합시다. 해요. 하하하.
아더 애쉬라는 분이 있었습니다. 이분은 1960년대, 1970년대 활약한 전설적인 테니스 선수입니다. 모든 테니스 선수들의 꿈, 그러면 그랜드슬램에 진출하는 거죠. 그런데 그랜드슬램에서 3번이나 우승을 했고요. 윈블던에서도 1번 우승을 했습니다. 그렇게 잘 나가던 그가 갑자기 어느 날 심장마비를 일으킵니다. 그리고 2번이나 수술을 받습니다. 그런데 불행은 거기서 끝나지 않았습니다. 수술 중에 피를 잘못 받아서 수혈을 잘못해서 에이즈에 감염이 됩니다. 그가 에이즈에 걸린 것이 알려졌을 때 세계의 많은 팬들로부터 많은 편지를 받았는데 그 편지 가운데 한 편지에는 이런 질문이 적혀 있었다고 합니다. 왜 하나님은 당신을 그같이 나쁜 병에 걸리게 했을까요? 왜 하필이면 당신입니까? 아더 애쉬가 이제 에이즈를 하나님의 뜻으로 나는 받아들이기로 했다라고 하는 이 소식이 알려진 다음에 누군가가 보낸 편지의 내용이었습니다. 왜 하나님은 당신을 그같이 나쁜 병에 걸리게 하셨을까요? 왜 하필이면 당신입니까? 그런데 그 질문에 이 아더 애쉬는 이렇게 답을 했다 그럽니다. 전 세계에 5천만 명의 어린이들이 테니스를 시작을 합니다. 그 중에 500만 명이 테니스를 정식으로 배우게 되고 그 중에 다시 50만 명이 직업 선수가 되고 그 중에 5만 명이 리그전에 참여하게 됩니다. 그 중에 5천 명이 그랜드슬램에 참여할 자격을 얻습니다. 그러나 그 중 50명만이 윈블던에 참여할 자격을 얻습니다. 그 중에 4명이 준결승전에 진출을 하고 그 중에 2명만이 결승전에 갑니다. 제가 윈블던 우승컵을 들었을 때 저는 왜 접니까? 라고 묻지 않았습니다. 어느 기자가 그에게 그 이유를 물어봤대요. 그러자 아더 애쉬가 다시 이렇게 대답을 했다 그럽니다. 만일 제가 심장마비 혹은 에이즈에 걸린 것을 두고 왜 하나님 접니까 하필이면? 라고 묻는다면 제가 받은 축복에 대해서도 왜 그 많은 사람이 있는데 접니까? 왜 접니까? 라고 물어야 합니다. 1975년 윈블던 대회에서 우승을 한 다음 날 저는 제가 받은 축복에 대해서 왜 저보다 더 잘 치는 사람도 많은데 왜 제가 우승을 하게 되었습니까? 왜 접니까? 라고 물었어야 했습니다. 만일 저의 승리에 대해 왜 접니까? 라고 묻지 않았다면 저의 실패와 재앙에 대해서도 왜 접니까? 라고 묻지 말아야 합니다. 이 아더 애쉬는 욥의 믿음을 가지고 있었던 거죠. 욥기 1장 21절에 보면 욥이 재앙을 받았을 때 그가 하나님을 향해서 이런 고백을 했습니다. 주신 이도 여호와시요 거두신 이도 여호와시니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니라. 여러분, 그렇다면 이 아더 애쉬에게 있었던 그 믿음의 정체는 무엇이었을까요? 그가 가졌던 믿음의 정체는 바로 하나님이 내 인생을 통치하신다라고 하는 믿음이었던 거예요. 자신이 억울하게 에이즈에 걸려서 죽어가면서도 하나님이 여전히 내 인생을 통치하고 계시다. 내가 윈블던에서 우승했을 때도 하나님이 나를 다스렸지만 기회를 주셔서 나에게 우승을 안겨주셨지만 내가 에이즈에 걸렸을 때도 내가 심장마비로 쓰러졌을 때도 여전히 하나님은 나를 다스리고 계시다. 이 확신을 그 어떤 것도 결코 흔들지 못했던 거예요. 여러분, 이와 같은 믿음이 어떤 믿음일까요? 하나님이 내 인생을 통치하고 계신다. 하나님이 온 세상 모든 것을 통치하고 계신다. 그 믿음이에요. 그래서 시편 146편 10절에 보면 20편의 기자는 이렇게 하나님 앞에 고백을 했어요. 선포를 했어요. 시온아, 여호와는 영원히 다스리시고 네 하나님은 대대로 통치하리로다. 할렐루야. 여호와는 영원히 다스리시고 네 하나님은 대대에 통치하신다. 할렐루야. 여호와를 찬양하라. 여러분, 참된 믿음은요, 현실을 해석하는 능력입니다. 자신에게 들이닥친 온갖 일들을
진리에 입각해서 해석하는 사람이 바로 믿음의 사람인 거죠. 무엇이 진리입니까? 무엇이 사실입니까? 꼭 그렇게 보이지 않더라도 하나님께서 다스리고 계신다. 하나님이 통치하고 계신다. 여러분, 이 하나님이 통치하신다는 믿음이 결국 승리하는 거예요. 여러분, 오늘은 부활절 날입니다. 부활절은 우리가 잘 알고 있는 것처럼 예수님의 십자가와 부활을 감사하는 날이죠. 여러분, 그런데 이 사실을 아세요? 하나님의 통치하심이 생생하게 드러난 사건이 바로 예수님의 십자가와 부활이라고 하는 사건이라는 거예요. 예. 하나님이 통치하고 계신다라는 것을 증명하고 증거하고 나타내고 선포한 게 뭐냐? 그게 예수의 십자가와 부활 사건이에요. 죄 없는 예수님이 군중들의 선동에 의해서 죄인이 됩니다. 예수님은 아무런 저항도 없이 십자가에서 어떻게 보면 무력하게 달려서 죽어요. 예수님이 십자가를 지신 때 그가 아무런, 한마디로 말하면 저항도 하지 않고 십자가에서 무력한 것처럼 죽었어요. 왜 그랬을까요? 그것은 하나님 아버지의 뜻을 예수님께서 순종하신, 받아들이신 것이었기 때문에 그래요. 예수님은 아버지의 뜻에 죽기까지 복종을 하셨어요. 만약에 예수님이 거기서 죽고 그것으로 끝났다, 여러분, 그러면 하나님이 다스린다고 말할 수가 없어요. 그러나 하나님은 죄 없는 예수님을 죽은 자 가운데서 살리심으로 하나님의 통치하심을 입증해 보이셨어요. 사망 권세를 이기시고 부활시켜 주심으로 말미암아 역사의 주관자가 되심, 세상의 창조주가 되심. 예수님은 아무 죄가 없어요. 무죄해요. 그렇죠? 어떻게 보면 억울하게 십자가에 달려서 처형되신 거예요. 그렇지만 하나님은 정의로우신 하나님이잖아요. 그렇기 때문에 예수님을 다시 살리셨어요. 부활시키셨어요. 하나님이 정의로운 하나님이다를 온 천하에 드러낸 사건이 뭡니까? 부활이에요. 하나님이 이 세상을 정의로 다스리신다, 공평으로 다스리신다. 그 하나님의 통치를 입증해 보인 게 뭐냐? 부활이에요. 여러분, 부활은 내 죄를 지시고 십자가에 달려 돌아가신 예수님, 내 죽음 위에서 십자가에서 나를 사랑하사 십자가에서 못 박혀 죽으신 예수님, 그런데 그 예수님이 십자가에서 그 죽음의 문제를 해결하고 다시 살아나심으로, 부활하심으로 말미암아 나에게 구원을 선물로 주시고 천국을 선물로 주시고 하나님의 자녀로 삼아주신 것을 확증한 그것이 우리는 부활절로 기억이 돼요. 부활절로 알아요. 그래서 오늘 우리는 어떻게 보면 부활, 십자가의 고난, 그리고 부활은 개인적인 구원의 역사를 성취하신 날, 이렇게 우리는 해석하기 쉬워요. 맞는 말이에요. 예수님이 나의 죄 때문에 십자가에 돌아가셨고, 그리고 하나님이 다시 그를 살리셔서 죽음으로부터, 사망으로부터 승리하셨어요. 그래서 나는 죽지만 나는 다시 부활할 소망이 있어요. 내 영혼은 천국에 갈 거예요. 틀린 해석은 아닙니다. 맞습니다. 그런데 여러분, 부활절의 개인적인 구속사적 해석은 굉장히 이 부활을 좁게 해석하는 거예요. 여러분, 부활은 더 큰 의미가 있어요. 그것보다 더 큰 의미가 뭐냐면 하나님이 우주적인 승리자고 통치자. 단순히 나를 구원하기 위해서만 예수님이 십자가에 달려 돌아가시고 부활하신 게 아니에요. 이 세상에 있는 모든 불의, 이 세상에 있는 모든 죄악, 그렇죠? 사단은 예수님을 십자가에다가 죽게 만들었어요. 그리고 어떻게 생각했습니까? 자, 하나님의 통치는 이제 끝났다. 세상은 이제 내가 다스린다. 그런데 예수님을 하나님이 다시 살리셨어요. 그때 선포된 게 뭘까요? 사단아, 네가 세상을 통치한다고 웃기지 마. 온 우주를 다스리고 통치하시는 분은 천지를 창조하시고 지금도 살아서 역사하시고 예수 그리스도를 죽음의 권세에서 일으킨 나 하나님이야, 여호와 하나님이야.
하나님의 승리와 통치, 여러분 그게 뭐냐? 그게 부활이에요. 부활. 한번 따라 하시겠어요? 하나님의 우주적 승리와 통치, 그것이 바로 부활이다. 예. 여러분 십자가에서 죽으심으로 모든 것이 끝난 것처럼 보였을 때 하나님께서는 부활의 권능으로 나타나셨던 거예요. 예. 예수님을 죽음 가운데서 살리셨던 것처럼 온 인류를 당신의 사랑으로 구속하셨던 하나님이 여러분 지금도 여전히 통치하고 계심을 믿으시기를 바랍니다. 여러분 그래서 베드로전서 1장 20절과 21절 우리 성경을 한번 찾을게요. 우리 스크린에도 있지만, 자 같이 한번 읽겠습니다. 그는 창세 전부터 미리 알리신, 같이 읽어요. 우리 외팀들도 시작. 그는 창세 전부터 미리 알리신 바 되시니나 이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라. 창세 전부터 미리 알리시고 준비하신 게 누구예요? 예수님이에요. 너희는 그가 누구예요? 창세 전부터 계셨던 예수님이에요. 그분을 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니, 그리스도로 말미암아 믿는 자니 누가요? 우리가. 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신, 부활의 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자가 우리라는 거예요. 그런데 그 다음에 너희의 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라. 여러분 우리의 믿음과 소망은 하나님께 있는 줄로 믿습니다. 왜요? 예수를 죽은 자 가운데서 살리셨기 때문에. 부활의 영광을 하나님께서 우리에게 믿게 하셨기 때문에. 여러분 이 소망이 우리에게 있어요. 하나님이 통치하신다. 이 소망이 우리에게 있는 거예요. 여러분 그런데 우리가 여기서 알아야 될 게 있어요. 하나님이 통치하시는 몇 가지 방법이 있어요. 혹은 종류가 있어요. 하나님이 이 세상을 통치하시고 다스리는데 하나님이 어떻게 다스리시느냐? 어떻게 통치하시느냐? 제가 코로나를 예를 하나 들어서 설명해 보겠습니다. 많은 사람들이 이 코로나를 어떻게 받아들여야 될지 고민이 많은 것 같아요. 이게 과연 하나님의 통치하심이냐? 하나님의 계획 가운데 있는 것이냐? 그렇지 않은 것이냐? 이게 도대체 사단의 계획이냐? 여러분 하나님이 이 세상을 통치하세요. 죽은 자를 살리셨던 하나님이 여전히 이 세상을 다스리고 계십니다. 아멘. 근데 하나님이 어떻게 통치하시는지 그 몇 가지 방식을 우리가 알 필요가 있어요. 자, 코로나를 예로 하나 들어볼게요. 여러분 첫째, 코로나는요 죄에 대한 하나님의 심판일 수 있습니다. 다른 말로 말하면 심판으로서의 질병. 하나님은 그분을 거절하고 스스로 죄를 짓는 사람들에게 특정한 심판을 내리기 위해서 때로 질병을 사용하세요. 하나님의 뜻에 어긋나게 사는 죄를 짓는 사람들, 그런 사람들을 향해서 하나님이 질병을 어떻게 해요? 심판의 도구로 사용하실 수 있다는 거예요. 이게 하나님이 통치하시는 방법 가운데 하나예요. 로마서 1장 18절에는 이 사실을 정확하게 기록하고 있습니다. 로마서 1장 18절, 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타난다는 거예요. 그러니까 하나님의 진노, 그렇죠? 진리를 막는 사람들, 경건치 않은 사람들, 불의한 사람들에 대해서 하늘로부터 나타난다. 여러분 하나님은 때로요 심판을 내리기 위해 질병을 사용하실 수 있고 지금도 사용하고 계세요. 그러니까 예를 들어서 코로나를 하나님께서 통치하고 계시는 방법 중에 하나는 뭐냐면 심판의 도구로 코로나를 사용하실 수 있다는 거예요. 하나님 그렇게 통치하세요.
두 번째는요, 타락한 세상에 필연적으로 일어나는 문제일 수 있다는 시각이에요. 다른 말로 말하면 타락한 결과로서 코로나가 사용될 수 있다는 거예요. 다른 말로 말하면 아담과 하와가 어떻게 돼요? 이제 에덴 동산에서 죄를 저지릅니다. 그래서 세상에 죄가 들어왔어요. 하나님은 하나님의 형상으로 창조된 인간인 우리의 몸을 포함해서 창조된 만물들이 이 들어온 죄 때문에 타락 그리고 허물을 경험할 것이다. 그리고 생명이 있는 모든 것이 어떻게 되냐면 호흡이 있는 것들이 죽을 것이다. 이렇게 말씀을 하세요. 하나님의 은혜의 복음으로 구원받은 크리스찬들도 이러한 육체적인 타락과 허무와 사망을 피하지 못해요. 그러니까 아담과 하와가 지은 죄로 인해서 계속해서 이러한 타락의 결과로서 어떻게 돼요? 이런 질병들, 이런 문제들, 이러한 것들이, 코로나 같은 것들이 우리 인간들을 계속해서 괴롭힐 수 있다는 거예요. 로마서 8장 20절로 23절은 이렇게 말씀하고 있어요. 피조물이 허무한 데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이니라. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그 다음이 참 중요해요. 같이 한번 읽어봐요. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것 곧 우리 몸의 속량을 기다리느니라. 그러니까 에덴 동산에서 죄가 들어왔고 인간이 타락함으로 말미암아 그 죄의 원죄로 말미암아 타락의 결과로서 코로나와 같은 질병이 창궐할 수 있다는 거예요. 하나님은 그것을 그렇게 허용하세요. 이게 하나님이 통치하시는 방법 중에 하나예요. 세 번째, 하나님의 특별한 목적을 이루시기 위함일 수도 있어요. 하나님은 때로 그분의 백성들을 정화시키기로 원하세요. 깨끗하게 바꾸기로 원해. 또 어떻게 돼요? 잘못된 것을 바로잡기로 원해요. 그래서 질병을 주시기도 합니다. 그것은 정죄가 하는 거, 하나님께서 정죄하는 게 아니라 구원의 목적을 이루기 위해서, 우리를 변화시키기 위해서, 우리를 좀 더 나은 사람으로, 우리를 좀 더 하나님의 백성답게 삶을 살아가도록 우리를 이끄시는 은혜의 행위예요. 그래서 이 세 번째 하나님이 통치하시는 방법 가운데 하나는 뭐냐면 은혜로서의 질병, 은혜로서의 질병이에요. 여러분, 그래서 야고보서 1장 2절, 3절, 4절은 우리가 아주 좋아하는 성경 말씀이 있어요. 2절, 3절, 4절에 이런 말씀이 있습니다. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 야고보는 이렇게 이야기합니다. 여러 가지 시험을 만나면, 문제를 만나면 오히려 기뻐하라는 거예요. 왜? 너희의 믿음의 시련이 인내를 만들어낸다. 그래서 인내를 온전히 감당하면 너희가 어떻게 되느냐? 온전해진다는 거예요. 조금도 부족함이 없게 하려고 하나님께서 그러한 문제들을 우리들에게 허락하신다는 거예요. 은혜로서의 질병. 어떤 사람은 그렇게 이야기해요. 병에 딱 걸려보고 나니까 자기 자신을 돌아보게 됐대요. 그래서 어떻게 돼요? 내가 지금까지 정말 너무 교만하게 살았구나. 그래서 질병을 통해서 하나님께 다시 돌아오는 사람, 질병을 통해서 자기 자신의 인생이 다시 터닝 포인트 되는 사람, 그렇죠? 좀 더 성숙해지고 온전해지는 사람. 여러분, 하나님은 때로 이 코로나나 이런 문제들을 통해서, 이 질병을 통해서 우리를 변화시키고 성숙시키기 위해서 그렇게 통치하시는 방법으로 은혜로서의 질병, 이걸 사용하신다는 거예요. 마지막 네 번째, 하나님이 통치하시는 방법 중에 하나는 뭐냐면 특정
이 팬데믹이 발생하는 정확한 이유를 우리는 알 수 없다라고 하는 견해예요. 이런 것을 가리켜서 일반 계시의 법칙이라고 이렇게 이야기하는데 이게 무슨 얘기입니까? 하나님이 만물을 창조하시고 질서를 유지시키기 위해서 자연 속에다가 두신 하나님이 자연의 법칙이 있어요. 어떤 자연의 원리, 자연의 법칙이 있어요. 즉 자연의 원리에 의해서 일어나는 자연적인 현상일 뿐이다. 뭐가? 코로나가. 예. 하나님이 만물을 창조하시고 질서를 유지하고 그리고 자연 속에서 이 세상을 움직여 나가시는 그 자연의 원리 또한 하나님이 자연의 법칙을 만드셔서 그렇게 되게끔 하시는 거예요. 구름이 하늘을 떠서 가게 하는 것, 그렇죠? 네. 해가 동쪽에서 서쪽으로 지는 것, 다 자연의 법칙이에요. 근데 하나님이 그렇게 만드셨다는 거예요. 마치 이 팬데믹도 마찬가지라는, 질병도 마찬가지라는 거예요. 하나의 자연적인 법칙 아래에 있다는 것이죠. 그래서 여러분, 이러한 팬데믹은요, 이번에만 발생한 특별한 사건이 아닙니다. 이러한 질병들은, 이 코로나뿐만 아니라 여러 가지 질병들은 과거로부터 현재까지요 계속해서 일어나고 있는 거예요. 계속해서 일어나는 거예요. 어떤 사람들은 이건 심판이 아니고 자연의 법칙일 뿐이다. 근데 그 자연의 법칙을 누가 만드셨어요? 하나님이 만드신 거예요. 그거를 일반 계시라고 그래요. 일반 계시. 근데 일반 계시의 법칙대로 움직여질 뿐이지 이런 코로나가 어떤 특별한 의미를 가지는 것은 아니다. 여러분, 이러한 질병들이 타락한 결과 때문인지, 하나님의 심판인지, 은혜의 방편인지, 일반 계시의 법칙 때문인지 우리는 정확히 말할 수 없어요. 왜요? 하나님의 크신 계획을 우리가 다 알 수 없고 그분의 생각을 우리가 다 셀 수 없기 때문에 그래요. 그럼에도 한 가지 우리가 분명하게 말할 수 있는 게 있어요. 그러나 그게 뭘까요? 하나님은 이러한 통치 방법들을 통해서 지금도 당신의 계획을 신실하게 이루어가고 계시다는 거예요. 하나님은 이러한 방법들을 통해서 지금도 온 세상을 다스리시고 통치하시는 줄 믿습니다. 이 하나님께서 통치하시는, 그러므로 우리가 이 부활주일에 가져야 될 것은 무엇일까요? 이런 거예요. 하나님께서 이 코로나도 통치하신다. 이걸 통해서 우리를 심판하시는 것인지, 이것을 통해서 우리를 변화시키려고 은혜의 선물로 주시려고, 우리를 성숙시키려고 주시는 것인지, 타락한 죄의 결과인지, 아니면 자연의 법칙 하나님께서 두신 그거에 의해서 그냥 자연스럽게 일어나는 일인지 우리는 뭐라고 특정하게 말할 수는 없지만 분명한 사실은 뭐냐면 하나님이 이 모든 것을 통치하고 계신다는 거예요. 다스리고 계신다는 거예요. 여러분, 그러므로 우리는 이런 고백을 이 부활절에 할 수 있었으면 좋겠어요. 그게 뭐냐면, 나는 믿는다. 하나님이 이 모든 것을 통치하고 계십니다. 여전히 하나님께서 통치하고 계신다. 이 코로나도. 그런데 한 가지를 더 믿어야 돼요. 그게 뭐냐면 하나님은 선한 하나님이시에요. 하나님은 선한 하나님이세요. 선한 능력으로 통치하시는 하나님을 나는 믿는다. 여러분, 생각해 봐요. 예수님의 제자들이 예수님이 십자가에 달려서 죽으셨어요. 왜 다 도망갔죠? 왜 다 버리고 다 흩어졌죠? 하나님의 통치하심인 줄을 그들은 끝까지 믿지 못했어요. 하나님의 통치하심이, 그렇잖아요, 좋은 것만인 줄 알았는데, 영광만인 줄 알았는데, 아니, 우리가 믿던 예수님이 십자가에서 죽으셨단 말이에요. 소망이 완전히 끊어진 거예요. 그들에게 정말로 한 가지 사실만 그들에게 정확하게 확신이 있었다면 그들은 그렇게 하지 않았을 거예요. 그게 뭐예요? 하나님은 선하신 하나님이다. 예수님은 죽었지만 이게 끝이 아니다. 하나님의 선한 능력으로 통치하시는 그 하나님을 나는 여전히 믿는다. 여러분, 그랬더라면 예수 그리스도의 부활이 나타났을 때 그 예수 그리스도의 제자들은, 야, 이것 봐,
역시 선하신 능력으로 하나님은 통치하시잖아. 죽은 자를 일으키셨잖아. 이렇게 영광을 선포했을 거예요. 그런데 그들은 그러지를 못했어요. 여러분, 오늘 부활절 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 무엇일까요? 죽은 자를 살렸던 예수 그리스도를 살렸던 것이 2000년 전에 한 번으로 끝난 역사가 아니라는 거예요. 하나님은 무엇을 말해주고 계십니까? 지금도 내가 너희들이 고통 가운데 있고 너희들이 이 세상의 절망 가운데 있지만 부활절 의미가 뭡니까? 선한 능력으로 여전히 통치하시는 하나님을 믿으라는 거예요. 네. 믿으라는 거예요. 선한 능력으로 통치하시는 하나님을 나는 믿는다. 여러분, 이 고백을 했던 너무나 유명한 목사님이 한 분 계세요. 1945년 새해를 앞두고 독일의 유명한 신학자였고 목사였던 디트리히 본헤퍼가 마지막 죽음을 앞두고 자신의 약혼녀인 마리아 베데마이어에게 쓴 마지막 옥중 서신 속의 시 본 구텐 메히텐 선한 능력으로 라고 하는 시인데, 이 옥중에서 이 시를 자기 약혼녀에게 보내고 4개월 후에 히틀러 정권에 반대했다는 이유로 2차 세계대전이 이제 끝나기 종전되기 한 달 전에 1945년 4월 9일 39살의 나이에 히틀러 정권에 반대했다는 이유로 본헤퍼 목사님은 교수형을 당해서 죽습니다. 참 안타깝죠. 한 달만 더 있었으면 살았을 텐데. 이 시에 1970년 지그프리 피즈 목사님이 곡을 붙입니다. 이 찬송은 그 후에 독일에가 찬송가가 되고요. 지금도 독일 사람들이 즐겨 부르는, 너무 사랑하는 노래가 바로 이 선한 능력으로라고 하는 이 찬송가예요. 그는 조국이 독일 나치 정권에 휘말려 아무게 잘못된 일로 가고 있을 때 저항했던 신학자입니다. 석방이라고 하는 희망의 촛불도 점점 꺼져가고 있었던 상황이었습니다. 그런데 그 감옥에서 마지막으로 그가 고백했던 게 뭐냐면, 그럼에도 불구하고 나는 여기서 교수형을 당해서 죽을지 모른다. 그럼에도 불구하고 변함없으신 하나님의 주권과 통치하심, 하나님은 선한 능력으로 반드시 승리하실 것이다. 여러분, 위대한 고백을 그는 했던 거예요. 여러분, 2020년 코로나가 창궐하고 교회가 문을 닫고 예배도 드릴 수 없는, 어떻게 보면 너무나 암울한 부활절, 그렇죠? 이런 암울한 부활절 아닙니까? 예? 이스터 블루. 예? 그런데 이 부활절, 암울한 부활절은 나에게, 우리에게, 교회에, 조국에, 온 세상에 어떤 의미가 있는 것일까요? 여러분, 오늘 본문에서 해답이 있습니다. 우리 오늘 본문을 한번 찾겠습니다. 고린도후서 13장 4절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 하나님의 능력으로 살아 계시니 우리도 그 안에서 약하나 너희에게 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라. 예수님이 인간의 약한 육체를 입고 오셔서요, 십자가에 못 박히셨어요. 근데 하나님의 능력으로 살리셨어요. 하나님의 능력으로 살아나셨어요. 여러분, 우리도 약해요. 코로나 바이러스는, 그렇죠, 눈으로 볼 수 없잖아요. 너무나 작은 미세 입자인데, 예? 단백질 덩어리인데 어때요? 사람을 막 죽이기도 하고 살리기도 하고. 그래서 우리는 다 벌벌 떨어요. 우리도 어떻게 돼요? 약해. 예? 그런데 우리도 그 안에서 약하나 너희에게 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라. 하나님의 능력으로 우리도 살아야 될 줄로 믿습니다. 그 능력이 부활의 능력이고, 그 능력이 바로 하나님이 다스리신다라고 하는 믿음이에요.
주님이 다스리십니다. 공의와 정의로 통치하십니다. 나는 믿습니다. 선한 능력으로 통치하시는 하나님을 나는 믿습니다. 여러분, 이 고백이 저와 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 철로 역정에 보면요, 순례자가 여행을 해서 가요. 그런데 어떤 아름다운 정원에 도착을 하게 됩니다. 그 아름다운 정원 집 앞에 도착을 했을 때 그때 안에 있는 정원사가 순례자에게 얼른 들어오라고 손짓을 합니다. 그래서 들어가려고 그러는데 그 아름다운 정원 입구에 딱 보니까 사자가 2마리가 있는 거예요. 사자가 있는 것을 보는 순간 이 순례자는 겁이 나가지고 들어가지를 못해요. 겁이 너무 많아가지고. 정원사가 이야기합니다. 아니, 괜찮다고, 그냥 들어오라고, 자, 지금 들어오라고, 나 있는 대로 그냥 오라고 이야기를 합니다. 그런데 무서워서 못 들어갑니다. 순례자가 용기를 내가지고요, 들어가는 거예요. 이렇게 들어가려고 그러는데 갑자기 사자가 잠에서 깨어가지고 이 순례자를 향해서 덤벼드는 거예요. 그런데 가만히 보니까 사자가요, 목줄에 매어가지고 이 순례자에게 덤벼들 수가 없어요. 막 잡아먹으려고 와 하는데 이 순례자를 어찌하지 못하는 거예요. 여러분, 이것은 우리가 아는 것처럼 철로 역정의 심볼이죠. 상징이에요. 여러분, 불신과 겁쟁이라고 하는 사자예요. 불신과 겁쟁이라고 하는 사자가 우리를 지금 잡아 생키려고 순례자들을, 크리스찬이죠, 거기 등장한 크리스찬을 죽이려고 덤벼들어요. 코로나 때문에 무서워. 불신과 겁쟁이, 하나님이 나를 지켜주실까? 불신과 겁쟁이라고 하는 사자 앞에서 여러분, 우리가 필요한 것은 용기입니다. 왜요? 불신과 겁쟁이라고 하는 이 사자는요, 줄에 매어 있는데 순례자는 그걸 알지 못했어요. 어떻게 그를 해칠 수가 없는데 그걸 몰랐던 거예요. 여러분, 불신과 겁쟁이라는 사자 앞에서 우리는 용기를 내어 하나님을 믿고 전진해야 한다는 것입니다. 오늘 하나님이 우리에게 이렇게 이야기하시잖아요. 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 하나님의 능력으로 살아있지 않느냐? 그게 부활절 아닙니까? 우리도, 너희도 그 안에서 약하나 하나님의 능력으로 그와 함께 살 것이다. 여러분, 그 용기, 그 믿음 우리에게 있게 되기를 소망합니다. 때로는 상황이 어렵고 사탄의 역사도 심하고 하나님의 뜻이 이루어지기보다는 역사가 후퇴하는 것 같고 약속의 말씀, 소망의 말씀보다 현실적으로 상황을 해석하는 게 옳은 것 같을 때라도 우리가 굳게 붙들어야 될 진리는 우리 하나님이 선한 능력으로 통치하신다라고 하는 사실입니다. 그 믿음 안에서 우리는 참된 평화와 구원을 맛볼 수 있기 때문인 줄로 믿습니다. 우리 같이 한번 눈을 감고 기도했으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분, 코로나로 세상이 흔들리고 있는 이때에 우리는 어떻게 보면 암울한 부활절을 맞이했습니다. 이 부활절은 무엇을 우리에게 말씀하고 있습니까? 우리가 굳게 붙들어야 될 진리, 하나님이 우리 인생의 모든 것을 통치하신다. 그게 부활절의 의미라는 것입니다. 여러분, 이 믿음 안에서 하나님이 주시는 참된 평화를 내가 누리기를 원합니다. 어떠한 어려움이 찾아온다 해도 하나님의 다스리심과 통치하심을 굳게 믿들고 내가 믿음으로 승리하기를 원합니다. 하나님, 선한 능력으로 통치하시는 주님을 내가 찬양합니다. 믿습니다. 인정합니다. 내 인생, 온 세상 하나님께서 통치하여 주십시오. 다스려 주시옵소서. 우리 같이 한번 주님 앞에 기도로 나아가겠습니다. 같이 기도합니다. 할렐루야. 하나님, 그렇습니다. 오늘 이 믿음 가지고 아버지, 이 부활절, 코로나가 창궐하고 있는 암울한 부활절이지만 여전히 아버지 하나님, 십자가에 못 박히신 예수 그리스도를 죽음 가운데서 살리셨던 하나님의 능력과 부활, 하나님, 우리는 약하지만 아버지 하나님, 하나님의 능력으로 우리 또한 아버지 하나님의 통치하심 속에서
아버지 하나님이 오늘 하루를 살아갈 수 있다라고 하는 선한 능력으로 통치하시는 하나님을 믿는 이 믿음이 우리 모두에게 넘치게 하여 주옵소서. 아버지, 주님이 다스리십니다. 하나님이 통치하십니다. 하나님, 이러한 질병 앞에서, 불신과 겁쟁이라는 사자 앞에서 아버지 하나님이여, 우리가 용기가 필요합니다. 아버지여, 용기를 내어 하나님을 믿고 앞을 향해서 전진할 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다. 아버지여, 그 믿음 안에서 참된 평화와 구원을 맛보면서 담대하게 승리하며 아버지 살아나갈 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 하나님이 우리를 다스리십니다. 하나님이 우리를 통치하십니다. 지금도 살아계셔서 우리를 다스리시고 통치하시는 그 하나님을 붙들고 믿음으로 승리하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 이 시간은 헌금 찬양 시간인데 부활주일을 맞아서 목회자들이 특송을 준비했습니다. 이 특송 찬양은 담임 목사님께서 설교 말씀 가운데 조금 전에 말씀하셨던 본 회퍼 목사님의 시로 만들어진 선한 능력으로 라는 찬양입니다. 우리 가사를 생각하시면서 다 같이 하나님께 영광 올려드리기를 소망합니다. 주 선한 능력으로 안으시네. 그 크신 팔로 날 붙드시네. 절망 속에도 흔들리지 않고 사랑하는 주 얼굴 구하리. 선한 능력으로 일어서리. 주만 의지하리. 믿음으로 우리 고대 안에 주 오실 그날 영광의 새날을 맞이하리. 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네. 그 빛에 우리 모두 하나 되어 오늘 위에 비추게 하소서. 선한 능력으로 일어서리. 주만 의지하리. 믿음으로 우리 고대 안에 주 오실 그날 영광의 새날을 맞이하리.
고난에 쓴 자는 우리도 감사하며 받으리. 주님의 남은 고난 채워가며 예수와 복음 위에 살리라. 선한 능력으로 일어서니 주만 의지하리. 믿음으로 우리 고대하네 주 오시느라. 영광의 새날을 맞이하리. 선한 능력으로 일어서니 주만 의지하리. 믿음으로 우리 고대하네 주 오실 그날. 영광의 새날을 맞이하리. 능력으로 일어설 수 있는 저희들 되기를 바랍니다. 특별히 이 자리를 빌어서 우리 특송 영상을 준비하는데 음향으로 영상으로 섬겨주신 우리 금용 형제와 대석 형제에게 진심으로 감사드립니다. 우리 교회 소식 시간입니다. 홈페이지 교회 소식란을 참고해 주시기를 부탁드리고요. 오늘은 부활주일입니다. 코로나19로 인해서 우리가 함께 모여 예배 드리지는 못하지만 부활하셔서 살아계신 주님이 우리가 있는 곳마다 함께 하실 줄로 믿습니다. 세례 및 성찬식은 다음으로 연기되었습니다. 코로나 사태를 위한 기도 제목이 교회 홈페이지에 올려져 있습니다. 제가 읽어드릴 텐데 여러분도 하나하나 보시면서 꼭 매일 한 번 이상 기도해 주시기를 바랍니다. 첫째, 먼저 자신을 돌아보며 우리의 교만과 온갖 죄악을 회개할 수 있도록. 둘째, 질병, 실업 등으로 정신적, 경제적으로 어려움 가운데 있는 분들을 위해서. 셋째, 코비드-19을 위해서 헌신과 수고로 봉사하고 있는 모든 분들을 위해서. 넷째, 전염병이 더 이상 확산되지 않고 속히 그치며 치료와 회복이 임할 수 있도록. 다섯 번째, 재난 앞에서 성도와 교회들이 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있도록. 여섯 번째, 가정과 교회, 국가와 공동체들이 한 마음으로 지혜롭게 대처하고 극복할 수 있도록. 마지막 일곱 번째, 하나님께서 이 땅을 고쳐주시고 모든 것들이 주의 은혜로 회복되도록 위해서 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다. 우리 마지막 광고인데, 예배를 온라인으로 저희가 드리는데 여러분이 들어오실 때 2시에 딱 들어오지 마시고 미리 10분 전에 예배를 위해서 준비해 주시기를 부탁드립니다. 그리고 안티옥 에드먼튼 교회 유튜브 채널에 좋아요, 구독을 눌러주시기를 바랍니다. 이 시간 우리 모두 자리에서 우리 이 시간 주님의 이름으로 서로를 축복하며 찬양하겠습니다. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로. 당신을 통하여서 열방이 주께 돌아. 우리 한 번 더. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로.
당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 네, 부활하신 우리의 소망 되신 우리의 영광 되신 주님, 우리가 부활하신 주님처럼 언젠간 우리도 다시 부활할 것을 믿고 매일 삶 속에서 주님을 바라보며 항상 승리하는 우리 되었으면 좋겠습니다. 마지막 결단의 찬양, 예수 열방의 소망 찬양하시겠습니다. 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 온 땅의 영원한 소망. 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리, 주는 온 땅의 빛이 되시네. 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네. 우릴 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 우릴 위해 죽으시고 다시 사신 생명, 우릴 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 우릴 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네. 주를 믿네. 주를 믿네. 이제는 부활의 첫 열매가 되시는 예수 그리스도의 은혜와 예수 그리스도를 다시 살리셨던 것처럼 우리도 다시 살리실 그 크신 하나님의 사랑하심과 우리를 홀로 버려두시지 아니하시고 지금도 연약한 자, 질병 가운데 불안에 떨고 있는 우리들에게 다가오셔서 함께 동행해 주시고 지켜주시고 보호해 주시고 이끌어 주시는 성령님의 놀라운 은혜와 축복이 오늘 말씀을 붙잡고 선한 능력으로 통치하시는 하나님을 내가 믿습니다. 용기를 내어 불안과 겁쟁이의 유혹을 뿌리치고 부활의 신앙 가지고 도전하며 살아가겠습니다. 결단하는 우리 모든 성도들과 우리 모든 열방 가운데 있는 그리스도인들과
그리고 세계 열방 가운데에서 복음을 선포하고 있는 십자가 군병들, 선교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 나는 노래하네 자유케 하신 주의 사랑 모든 것을 내어주시고 우리를 구하셨네. 나는 노래하네 날 구원하신 주의 은혜 모든 것을 주께 맡기고 내 삶 주께 드리리. 누가 우리를 주의 사랑에서 끊을 수 있으리. 나 이제 주만 위해 살겠네. 그 어떤 것도 받지 못하네. 주님의 사랑 작은 나를 감싸네. 오 주의 영광